हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी ड्राइव। तो पिला माने आज भिडियो रे कौन विषय रही है तुम थंबनेल रु देखिकी अधा अधि भाव में क्लीयर हो सारी तो मुझे आउ कही दउची। तो आज भिडियोटा हूँ +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिला मानक पई जो माने कि एनईपी अंडर रे ग्रेजुएशन करूचंती। तो सेई मानक पई मु भिडियोटी नै आछि जो मानकर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो सबु पिला माने ए भिडियोटा को देखि परिबो। एटा हूँ हमर जो कंपलसरी पेपर रही कोन ना एईसी ओडिया पेपर ऊपर भिडियोटा को मु नै आछि। ठीक अछि तो चलते और डेरी न करी भिडियोटी को स्टार्ट करबा। तो आम प्रथम यूनिट रे कौन थिला ना शब्द थिला, शब्द गठन रे शुद्धता, आउ थिला कौन ना रूढ़ी थिला, रूढ़ी तापर आउ गोटे कौन थिला ना रूढ़ीटा को हमें वाक्य रे केमती प्रयोग करबा सेटा भी थिला। तो आम तीनटा जाको आज डिस्कशन करदबा वीडियो माध्यम रे। ठीक अछि तापर प्रथमे आम आरंभ करबा शब्द। तो शब्द रे कौन देखिबा ना ओडिया शब्द भंडार भाषार मूल होउची हमर संस्कृत भाषा। ना हमर जेतिक भी ओडिया शब्द सबूर मूल होउची को भाषा ना संस्कृत भाषा। तो संस्कृत सहित द्राविड़ ऑस्ट्रिक और अन्यान्य वैदिक भाषार मिश्रण घटी ओडिया भाषा विकास लाभ करिछि। ठीक अछि तो हमर प्रथम क्वेश्चन आम जानले जे ओडिया भाषार मूल भाषा कौन ना संस्कृत भाषा। तापर देखिबा कि ओडिया भाषा हमर केते ओडिया जो शब्द सेटा हमर केते भाग विभक्त आउ कौन कौन। तो पिला माने पूरा इजीली बुझिबा। ठीक अछि तो हमर चारि भाग विभक्त ओडिया शब्द भंडार कौन कौन देखि नबा ना तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द आ गोटे होची वैदेशिक शब्द। एई चारिटी रहिछि हमर कोन ना शब्द भंडार। तो चारि भाग रे विभक्त होइछि गोटे तत्सम, तद्भव, देशज आ गोटे होची वैदेशिक। मन रहिला तो प्रथमे हमें जानि नबा तत्सम शब्दटी कौन। तत्सम शब्दर आभिधानिक अर्थ हेउची तत्सम बा अबिकल। यार अर्थ होची कौन पिला माने ना अबिकल। एटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आसपारे। ठीक अछि तद बा ताहार मूल भाषा रूप संस्कृत। माने आमे तो जानछु ओडिया शब्दर मूल भाषा कौन ना संस्कृत। संस्कृत भाषार अनेक शब्द अबिकल बा जोड़ा की परिवर्तन हेई नथिबो सेई भली भाबरे रहिछि। ठीक अछि तो जेमति की हैला कि अबिकल बा अबिकृत भाबरे बंगला, हिंदी, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी, असमिया परी हम ओडिया भाषा रे मध्य प्रचलित होई अछि। माने कोन ना संस्कृत शब्दर जो रूपटा जोड़ा की अपरिवर्तित। ठीक अछि जो माने जो शब्दटी परिवर्तन होई नाही फिर भी से हम ओडिया भाषा रे कोन होची ना प्रचलित अछि। तो तार डेफिनेशन टी को रही पिला माने देखि नियो। एठी अछि मूल संस्कृत भाषा बा प्राचीन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत रे जेउ शब्द गुड़िक रूपगत और अर्थगत विकृति न घटी ओडिया भाषा रे अविकृत अपरिवर्तित भावे व्यवहृत हुए से सब शब्द को तत्सम शब्द कहे। माने जोड़ा कि अपरिवर्तित होइकी हम ओडिया भाषा रे बा ओडिया शब्द भंडार रे व्यवहृत करा जाउची से गुडी को कोन कहा जाए ता तत्सम शब्द। तो पिला माने तार केते गुडी उदाहरण हम एठी देखि नबा जेमति केला अमृत, अभ्यंतर, अंतर, अहि, अद्य, अनन्य, अन्यागत, अनल, अभिन्न। देखो तुम एठी देखि दियो बहुत गुड एग्जांपल रहिची। तो एई सब कोन ना अपरिवर्तित संस्कृत शब्द जोटा कि हमर आसीची कोठु ना संस्कृत रु एगुडा को हमर आसीची आ संस्कृत रु आसीची तो किछि भी परिवर्तन न होई हम ओडिया भाषा रे व्यवहृत करा जाछ। तो ताकू हमें कोन कहबा ना तत्सम शब्द। ठीक अछि तापर जिबा तद्भव शब्द को। तो एबे देखिबा तद्भव शब्द कोन। तद्भव शब्द कहिले तत् कहिले सेही भाषा बा मूल भाषा संस्कृत माने ये भी सेही मूल भाषा संस्कृत। तो एठी कोन फरक रहिला ना तद्भव शब्द कहिले तद भू अ बा ठीक सेहिथिर उत्पन्न भाषा माने ये सेठी कोन होतला ना अपरिवर्तित होतला किंतु एठी टिके परिवर्तित हेइजिवो। ठीक अछि तो उत्पन्न भाषा संस्कृत रे उत्पन्न शब्द को तद्भव शब्द कहे। माने संस्कृत रु सेटा उत्पन्न होइछि ना कि सेटा पूरा अपरिवर्तित संस्कृत शब्द नुहे। तो तद अर्थात संस्कृत रु जात होइथिबा शब्द गुडी को तद्भव कहा जाय। पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषा मार्ग देकी एटा कोन ना आसे आरो तीनटा मार्ग रहुछि गोटे होछि पाली गोटे होछि प्राकृत गोटे होछि अपभ्रंश। एई तीनटा मार्ग देकी कोन ना ये चेंजेस हेई कि ना जाय लास्ट को ओडिया भाषा रे एटा परिणत होइते। तो देखिबा सेटा हम एग्जांपल सहित देखै देबी। फॉर एग्जांपल आमे एठी नै छिए मूल संस्कृत शब्द परिवर्तित पाली रूप तापरे हमर जोड़ा प्रचलित ओडिया भाषा। तो फास्ट कोन देखि देइछि ना 50 50 तापर तार पाली रूप होछि 50 तापर आमे जोड़ा कहउछु आमे 50 कहउछु कि आमे कहउछु कि 50। ठीक अछि तापर सेमति आउ गुड देखो एठी बढ़ियाटे देइछि भ्रमर भ्रमर देइछि तापर भ्रमरटा कोन ना संस्कृत शब्द रे आमे ताको कहिथाउ भ्रमर। तापर एटा परिवर्तित जो पाली रूप रे आसला ना कोन हेगला ना भ्रमर
ଭମର ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ? ଆମେ କହୁଛେ ଭଁର, ଏ ଭଁରଟି ଉଡିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ ନା କି ଆମେ କହୁଛେ ଭମର ଉଡୁଛି, ଏମିତି ଆମେ କହୁନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର ମଧ୍ୟମ, ଆଗରୁ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ମଧ୍ୟମ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଲି ରୂପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଝିମ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ ମଝିମ କହୁଛେ କି? ସେ ମଝିଆ କହୁଛୁ ଆମେ। ସେ ମଝିଆ ଘର, ସେ ମଝିଆ ଝିଅ, ସେ ମଝିଆ ପୁଅ, ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ ନା। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ପାଲି ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଠି ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତ ରୂପାନ୍ତର। ତ ଯେମିତି ଆମର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ମଧୁ, ତାପରେ ପ୍ରାକୃତ ରୂପାନ୍ତର କଣ ହେଲା ନା ମହୁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ମହୁ କହୁଛେ। ଆମେ କଣ ମହୁ କହୁଛେ ନା ମଧୁ କହୁଛେ? ସେଟା ବହୁତ ରେୟାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କଣ କହୁଛେ ନା ମହୁ କହୁଛେ। ତ ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସିଯାଇଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ କଣ ପଢିବା ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ପଢିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଟା କଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ପଢିଲେ ତା ଠାରୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କଣଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ, ଇଂରାଜୀ, ଜାବନିକ। ତ ଆମର କଣ, ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଆମ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଆସିଗଲା ଦ୍ରାବିଡ, ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଜାବନିକ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ବେଞ୍ଚ ହେଲା, ଟେବୁଲ ହେଲା, ସାଇକେଲ ହେଲା, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଏସବୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେମିତି କି ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ରାବିଡ ଶବ୍ଦ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କଣ ବ୍ୟବହାର। ତ ଏଇଠି ଡେଫିନେସନ ଟା ଦେଖ ଦେଶ ଶବ୍ଦର। ଓଡିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜାତି ଓ ସମାଜ ଦ୍ଵାରା ଏହି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏଗୁଡିକୁ ଦେଶୀୟ ବା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କଣ ଥାଏ ନା 3 ପ୍ରକାର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର ଆମର ଦେଶ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, କଣ କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ମୂଳା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ମୂଳା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶଜ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ କଣ ରହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଦ୍ରାବିଡ ମୂଳା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା, ଧର ଅଗାଡି, ଅଡୁଆ, ଆଟିକା, ଆଟୁ, କୁନି, ସାନ, କୁଟି, ବିଲ, ପିଲା, ଡେଙ୍ଗା, ଢେଲା, ଡଉଲ, ଏସବୁ କଣ ନା ତେଲୁଗୁ ମୂଳକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖ ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, କକେଇ, କୁମୁଟି, ଗଣ୍ଡ, ଚୁଆ, ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଡ, ଏସବୁ କଣ ନା ତାମିଲ ଭାଷା ମୂଳକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ଦ୍ରାବିଡ ମୂଳା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମୂଳକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମୂଳକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏଗୁଡା କଣ ନା ଏସିଆ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୂଳ ମୁଣ୍ଡା ଜାତିର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବଂଶସୂଚୀକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଓଡିଶାରେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଏହିପରି ହଉଛି କି ଅଝଟ, ଅରଣା, ଅଳନ୍ଧୁ, ଅସନା, ଓରା, କୁଣ୍ଡେଇ, ଏସବୁ କଣ ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଚୁଟିଆ ହେଲା, ଚୁନା ହେଲା, ବୋଦା, ତାଡି, ବଂଶୀ, ପିଣ୍ଡା, ପେଡି, ଡାଳ, ବେତୁଲି, ଟୋକେଇ, ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମୂଳକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ମୌଳିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇଟା କଣ ନା, ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ଓଡିଆଙ୍କ ମୁଖରେ କେବଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କୋଉଠି ସେ ମାନେ ତାର ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ଟୋଟାଲି ପାଇବା ନାହିଁ। ତ ସେଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ମୌଳିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ରହିଲା ନା, ଧର ଅଇ ହେଲା, ଅଖ ହେଲା, ବାଳୁଙ୍ଗା, ଖବର, ଅଖଞ୍ଜ, ପଡିଆ, ଗହଳ, ଗାଲୁଆ, ଛୋଟ, ଝୁମ୍ପୁଡି, ଦରଜ, ମଚନା, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ନା ଏଗୁଡାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ। ଏଗୁଡା ହଉଛି ଆମର ଆକୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଓଡିଆଙ୍କ ପାଟିରେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଖାଣ୍ଟି ଓଡିଆ ମୌଳିକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଆମର ତତ୍ସମ ଗଲା, ତଦ୍ଭବ ଗଲା, ଦେଶଜ ଗଲା, ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ବୈଦେଶିକ। ତ ବୈଦେଶିକ ପିଲାମାନେ କଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ରାବିଡ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଆଦି ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକି ଚେଞ୍ଜେସ ମାନେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନୁହଁ, ଯୋଉଟା କି ଅଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେକ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗାଇଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବୈଦେଶିକ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅଣ ଭାରତୀୟ, ମାନେ ଆମ ଭାରତର ନୁହଁ, ଅଲଗା ଦେଶରୁ ବି ଆସିକି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବି ପଶିଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି, ୟୁରୋପୀୟ ଶବ୍ଦାବଳୀ ରହିଛି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ରହିଛି। ତ ଯେମିତି କି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି ଏଠି କଣ ଅଛି ନା
ଆରବୀ ଭାଷାମୂଳକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ସୀ ଭାଷାମୂଳକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ତୁର୍କୀ ଭାଷାମୂଳକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ହେଲା କି। ତ ଅଦାଲତ ହେଲା, ଅମାନତ ହେଲା, ଅଫସୋସ, ଅର୍ଜି, ଅଫିମ, ଆଇନ ଏଗୁଡା ସବୁ ରହିଲା କଣ ନା ଆରବୀ ଭାଷାମୂଳକ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ତ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ତମମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ PDF ସେୟାର କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢି ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ରୁଢି। ତ ରୁଢି ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟରରେ ଥିଲା କଣ ନା ରୁଢି ଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଯିବ କି ରୁଢି କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଆସିଯିବ ନା ରୁଢି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ରୁଢି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିବା। କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ରୁଢି କୁହାଯାଏ। ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ରୁଢିଟା ଯୋଉ ବାହାରେ ସେଟା ତ ଆମର ପୁରା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା କଣ ନା ଆମର ଅଧା ବାକ୍ୟ ବା ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବାକ୍ୟାଂଶ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆଖି ପକାଇବା, ଆଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା। ତ ଇଏ କଣ ନା ଗୋଟେ ରୁଢି, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ ନା, ଇଏ କଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝାଏ ଏ ବାକ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରରେ ରୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର ଓ କଣ କଣ। ରୁଢି କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା। ଗଠନଗତ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହା 3 ଭାଗ, ମାନେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା 3 ଭାଗରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୁଢି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପମାମୂଳକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି। ମନେ ରହିଲା, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉପମାମୂଳକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି କାହାକୁ କହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସଦସ୍ୟ। ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି ଆମେ କହିବା ତ ପୁଣି କାହାକୁ କହିବା ନା କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସନ୍ଧିରେ କ୍ରିୟାପଦ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଇ ତାହା ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି କୁହାଯାଏ। ତାକି ମାନେ କଣ ନା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତା ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଭିନ୍ନ, ମାନେ ତା ମୁଖ୍ୟାର୍ଥ ଜମା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, ତାହା କଣ ନା ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କି କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୁଢି। ଯେମିତି କି ହେଲା କପାଳ ଆଉ ଫିଟିବା, ଏ ଦିଟାର କଣ ମିନିଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଆସିବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଏଟା ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଇଗଲା, ଆର ଅର୍ଥଟା କଣ ଆସିଲା ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ଆ ମାନେ ସେଇଆ ଥିଲା କି ସେଇଆ ତ ନଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆସୁଛି ମିନିଂ, ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି। ତ ଏଇଆକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୁଢି କହିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅଠା କାଠିରେ ପଡିବା। ତ ଆର ମିନିଂ ଦେଖ, ଆର ମିନିଂ ଦେଖ, କିଛି ବି ମ୍ୟାଚ କରୁଛି କି, କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତ ଆର ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୁଢି କଣ। ତ ଏବେ ଦେଖ କ୍ରିୟାହୀନ ରୁଢି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସନ୍ଧିରେ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ପଦ ସନ୍ଧିଟି ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୁଢି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହେଲା ଆମର ଅଲଣା କଥା, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ପୁରା କାଠିକର ପାଠ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତାପରେ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କଣ ନା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଖ ଆସିଲା ଉପମାମୂଳକ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ପଦ ସନ୍ଧିରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ସହିତ ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରୀର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଦ ସହିତିଟି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମା ଯୁକ୍ତ ରୁଢି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଥା କି ପବନ ପରି ଧାଇଁବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ନା ତୁଳନା ହେଲା କି ନାହିଁ, ପବନ ପରି, ପବନ ସହିତ ତୁଳନା ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ତ ଜୋକ ପରି ଲାଗିଲା, ଏଠି ପରି ମାନେ ଆମେ କଣ ଜୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଲେ, ତ ଆକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୁଢି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ଏଠି କଣ ପରି ଲାଗିଛି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ଏଟା ବହୁତ ଇଜି, ଏଇଟା ହେଲା, ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ଆସିବ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା କଣ ନା ରୁଢିକୁ ଆମେ କିପରି ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତମେ ଭଲସେ ଦେଖ ଭିଡିଓଟାକୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି, କେତେକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୁଢିର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ତ ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମାନେ କଣ ନା କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମୟ ଜଣାଇବା। ଏଇଟା କଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୁଢି। ଏଟାର ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏଇଟା ବୁଝିବା। ତ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ତ ତାର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ଦେଖ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ତ ଖାଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ, ହେଲା କି। ଏଇଠି କଣ ହେଲା ନା ସେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାଉଛି ତୁମେ ତ ଖାଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛ, ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ ବି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା ମାନେ ଯେମିତି କୁକୁର ଧାଏଁ ସେମିତି ଧାଇଁବା। ତ ତା ମାନେ କଣ ନା କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ
ପଛରେ ଗୋଡାଇବା ମାନେ ଜଣକ ପଛରେ କିଛି ପାଇବା ଆଶରେ ଗୋଡାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ସେ କୁକୁର ପରିକି ଧାଉଁଛି। ତ କଣ ଆକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦେଖିବା କି ହାକିମଙ୍କ ପଛରେ କୁକୁର ପରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆମ ଅଫିସ ପିଅନ ରଘୁଆ ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିକ କରାଇ ନେଇଛି। ହେଲା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସେ କରିଦେଇଛି ମାନେ ହାକିମଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ତା ପୁଅ ପାଇଁ କି ଚାକିରି କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି କି ଖୁଣ୍ଟଡା ପରି ଠିଆ ହବା ମାନେ କଣ ଖୁଣ୍ଟଡା ପରି ଠିଆ ହବା ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଜଣକୁ କହୁ କି ଖୁଣ୍ଟଡା ପରିକି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା କି କିଛି କାମ ନ କରି ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା। ତୁ ଘରର ବାସ ପାଇଟି ନ ସାରି ସେଠାରେ କାହିଁକି ଖୁଣ୍ଟଡା ପରି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ବେଶୀ ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ବେଶୀ ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଘରେ ମା ମାନେ କହନ୍ତି କି କଣ କି ଘରର ବାସ ପାଇଟି ନ କରିକି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳି କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ମାନେ ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା ମାନେ ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିବା ମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି ଅଧିକ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ରାଗରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିବା। ତ ଆକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା କବିତାର କଣ ହଉଛି କେଜାଣି ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରି ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି ମାନେ ଧର କବିତା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ତାର କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିକି ବସିଛି ହେଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା ମାନେ ଜୋକ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗି ରହିବା ତା ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ନ ଛାଡିବା ଆଉ ହେଲା କି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିହାତି ଏକ ଜିଦିଆ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତି ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଇଥିବେ ସେ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାଡିବେନି ସେମିତି ଜୋକ ପରିକି ଲାଗି ରହିଥିବେ ହେଲା କି। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ନା ଓଲଟି ଯାଇଛି କେତେକ ରୁଢିର ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ମାନେ ରୁଢି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଦେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁ କଣ ହବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ତା ରୁଢିଟା ହେଇଯିବ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା। ତ କଣ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ନା ବନ୍ୟା ପରେ ବାତ୍ୟା ହେବା ଓଡିଶାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ସଦୃଶ। ମାନେ କଣ ଯଦି ବନ୍ୟା ହେଲା ତା ଉପରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ହେଲା ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏଇଟା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ଭଳିଆ ହେଲାନି କି। ତାପରେ ସର୍ବନାଶ ହେବା ମାନେ କଣ କପାଳ ଫାଟିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଅଛି କଣ ନା କପାଳ ଫିଟିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କପାଳ ଫାଟିବା ଫିଟିବା ହଉଛି କଣ ନା ସୌଭାଗ୍ୟ ଫାଟିବା ହଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ହେଲା କି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର କପାଳ ଫାଟିଲା। ଚାଷ ଜମି ଗୁଡା ଯେମିତି ଧୋଇ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ ତ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କଣ ନା କପାଳ ଫାଟିଗଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଦେଖ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମାନେ କଣ ତାକୁ ରୁଢିରେ ଲେଖିଲେ ହବ କି କୁହୁଡି ପହଁରିବା କୁହୁଡି ପହଁରିଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା କୁହୁଡି ପହଁରିବା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ରୁଢି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କଣ ନା ଦେଖ ଲଟେରୀ ଟିକଟ କିଣି ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ କୁହୁଡି ପହଁରିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଲଟେରୀ କିଣିକି ଲକ୍ଷପତି ଆଜି ଯାଏଁ ହେଲାଣି କି ହେବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ରୁଢିରେ କଲେ କଣ ହବ ନା ଛାତି ପଥର କରିବା ତ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଛାତି ପଥର କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ। ତ ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋହୂଟି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଚଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ହବ ନା ଛାତିକୁ ପଥର କରିକି ତାକୁ ରହିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖିବା ବୃଥା ଦୋଷ ମାନେ କଣ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଆମ ଘରେ ସବୁ କହନ୍ତିନି ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢୁଛି। ମାନେ କଣ ମାନେ ଅଯଥା ଦୋଷ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଦେଖୁଛି। ତ ଆକୁ ବାକ୍ୟରେ ଗଲେ କଣ ହବ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ ଯେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିଛି ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ୟୁନିଟ 1 ଟାକୁ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମର ବିଲକୁଲ ବି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବ ତା ସହିତ ମୁଁ ତମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି ତମେ ଜଏନ ବି ହେଇପାରିବ। ତମେ ଖାଲି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ତାପରେ ହଉଛି କି ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଭିଡିଓ ଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ୟୁନିଟ୍ 2 ର ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲସେ ତମ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଯୋଉଟା କି ଅଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ସେ ସବୁର ମୁଁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଛାଡିଦେବି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର। ମୋ ଯାହାବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଠିକ ଅଛି।